تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا. تھوڑی سی آواز کو بڑھا دو, ایکو ختم کر دو, آواز کو بڑھا دو, بس اتنے پر رہنے دو. تو آپ نے ان کی تقریر سماعت کر لی. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا. مجھے بھی جھیل جائیے اور نبی کے عشق و محبت میں کھیل جائیے. جب محبت ایک طرف سے ہوتی ہے تو سجا دیتا ہے. جب محبت ایک طرف سے ہوتی ہے تو سزا دیتا ہے, اور جب دونوں طرف سے ہوتی ہے تب مزہ دیتا ہے. میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی, رب کائنات فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی حزن و ملال. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت, دنیا کے کسی پاور سے وہ نہیں ڈرتا ہے. یہاں تک کہ تاریخوں میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو جاتا ہے تو اس کے بارگاہ میں جب آدمی جاتا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے جاتا ہے, دلوں کو صاف کر کے جاتا ہے, زبان کو پاک کر کے جاتا ہے. یعنی کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے اس سے دنیا ڈرنے لگتی ہے. اسی لیے کسی عاشق نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ ولی ولی ہے, ولایت کی شان رکھتا ہے. ولی ولی ہے, ولایت کی شان رکھتا ہے. ولی تو دہن میں خدا کی زبان رکھتا ہے. اور نبی نبی ہے, نبوت کی شان رکھتا ہے. نبی نبی ہے, نبوت کی شان رکھتا ہے. نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتا ہے. نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتا ہے. اور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ہو اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ہو اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. حضرات گرامی, آج کے پرفتن دور اور اس ماحول کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. سال کے لیے کسی کو کوئی اپنا ماڈل بنا سکتا ہے, لیکن 5 سال کے بعد اس کا آئیڈیل آپ اپنا ہی نہیں اپنائیں گے. 5 سال کے بعد آج وہ 70 سے ہٹ جائے گا. آپ اسے نہیں پوچھیں گے, لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسی زندگی گزاریں اور ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں جو دنیا میں بھی کام آئے, قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے. تو پوری دنیا میں نگاہ دوڑانے کے بعد حضرات گرامی ایک ہی ذات گرامی ہے جس کے اپنا آئیڈیل بنا کر کے ہم رکھیں, اور جس کو اپنا ماڈل بنائے تو دنیا میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. وہ ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اگر جناب محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو آپ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اور حشر میں بھی کامیاب ہوں گے. اب آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ نے یہ محفل رکھی ہے. کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ غوث پاک ہے کون, یا صرف نعرہ لگاتے ہیں کہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم سمنانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم ماہوی کا دامن نہیں چھوڑیں گے,
सिराज यहिया मुनीरी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ नारा लगाते हैं या जानते भी हैं कि है कौन। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ हम हुल्लड़बाजी तक रह जाते हैं, सिर्फ नारा लगाने तक रह जाते हैं। जलसे कॉन्फ्रेंस इस्लाह के लिए होते तो इससे इस्लाह नहीं बल्कि जलसे कॉन्फ्रेंस होने के बाद बुराइयों का खात्मा होना चाहिए, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, मस्जिदें भर जानी चाहिए। लेकिन आज जलसे रोज हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही है, मिलाद और वाज रोजाना उलमा साहब समाअत कर रहे हैं, मगर हमारी सोसाइटी हमारे समाज में बुराइयों का दौर उसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जब ज्यादा जलसे होने लगे, कॉन्फ्रेंस होने लगे, जब उलमा से आप वाज़ व नसीहत की बातें सुने तो हमारे मुआशरे के अंदर सुधार होनी चाहिए। हमारी मस्जिदें वीरान नहीं बल्कि मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। हम उलमा से दूर नहीं बल्कि हम उलमा से करीब हमें होनी चाहिए। लेकिन ये सब होने के बाद हम इससे दूर होते चले जा रहे हैं। अभी आज इस पुरफेतन दौर में आज 15 दिन से देख रहे हैं, आई लव मोहम्मद का पोस्टर आप लगते हुए देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि जिसने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, आपने कभी देखा कि वो जा करके मस्जिद में सरबा सुजूद भी होता है, कभी मस्जिद में जा करके गिरियाजारी भी करता है, अल्लाह के बारगाह में दुआ भी करता है कि मौला हमारे ऊपर जो भी आफत बला मुसीबतें जो भी परेशानियां आने वाली है, इन सारी परेशानियों का खात्मा अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े तुफैल में से खत्म कर दे। हजरात गरामी, तो होता क्या है कि सिर्फ हम बैनर तक, हम सिर्फ पोस्टर तक, हम सिर्फ साइन बोर्ड तक रह गए। तो साइन बोर्ड नहीं बल्कि दिल में नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद बैनर पर नहीं बल्कि आपके कल्ब में होनी चाहिए। आज जिसके कल्ब पर आई लव मोहम्मद होगा, जिसके दिल पर आई लव मोहम्मद होगा, वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, वो कभी सजदा से दूर नहीं जाएगा, वो कभी उलमा से दूर नहीं जाएगा, वो कभी कुरान से दूर नहीं जाएगा। लेकिन आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लग रहा है, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लग रहा है, मगर हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं हो रही है। हमारे घरों में हम जलसे कॉन्फ्रेंस तो रोज सुनते हैं मगर कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, नमाजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिदों से दूर हम हैं, उलमा से दूर हम हैं। हजरात गरामी, तो ये सिर्फ बैनर और पोस्टर तक रह चुका है। अब पता ये चलता है कि आई लव मोहम्मद का आपने पोस्टर लगा लिया लेकिन सिर्फ वो पोस्टर तक रह गया। देखिए अब हमारे नेताजी अब जा रहे हैं, माशाअल्लाह आप लोगों के बीच बहुत टाइम दिए, हजरत भी जा रहे हैं, चलिए निकलिए। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें, थोड़ी देर अगर वक्त दे देंगे तो आपके बहुत मेहरबानी मेरे ऊपर होगी। तो हमारा जो आई लव मोहम्मद है ये पोस्टर तक नहीं रहना चाहिए, आई लव मोहम्मद आपके दिल में होनी चाहिए। क्या आपने कभी सरबा सुजूद हो करके, क्या आपने हाथ उठा करके रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की है कि मौला हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है मौला तेरे महबूब के उम्मत में है। अगर हमारी दुआ इस तरह से है, अगर नमाजों की पाबंदी हमारे अंदर है, कुरान की तिलावत हमारे घरों में हो रहा है, हमारे घरों की बहू बेटियां मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके पर चल रही है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के बताए के तरीके पर और उनके सलीके पर, अगर नबी का कल्चर मेरे अंदर है, नबी का तरीका मेरे अंदर है, अगर हकीकत में नबी को अपना आइडियल बना करके रखे हैं, अगर हकीकत में नबी को अपना मॉडल बना करके रखे हैं, तो आपका बैनर सिर्फ नहीं लगना चाहिए बल्कि आपके दिल में नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। और जिस दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो हकीकत में मस्जिदों का आबाद करेगा और बाजारों को वीरान कर देगा। लेकिन हालात तो यहाँ है कि बाजारों को हम आबाद जरूर करते हैं मगर मस्जिदों को वीरान भी कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले जुमले में पूछा कि सिर्फ आप गौसे पाक के नाम के फातिहा कराते हैं, 11वीं शरीफ कराते हैं और उनके नाम से साले सवाब करते हैं, तो क्या आप इतने ही तक हैं या गौसे पाक को जानते भी हैं कि गौसे पाक कौन है?
نہیں جانتے تو میرے جملے کو سنیے اور میری باتوں کو سن کر کے فیصلہ کیجئے اور اندازہ کیجئے کہ غوث پاک ہیں کون. سن 470 ہجری میں آپ کے دل تک اپنی بات اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد شاعر اسلام جناب نقیب صاحب، میں دیکھا کہ اتنی اچھی آواز، اتنا اچھا انداز پڑھنے کا، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں لاسٹ میں ہی موقع ملتا ہے. 870 ہجری میں 1258 عیسوی میں کہاں؟ اسپین، بغداد، لیبیا، اس کے ارد گرد میں جتنے ملک ہیں تو اس ملک میں حکومت آئی کس کی؟ میں بتاتا ہوں کہ وہاں پر حکومت آئی چنگیز کی آئی، وہاں پہ الگو خان کی آئی، اسی طرح سے ہلاکو خان کی جب وہاں پہ حکومت ہوئی تو ہلاکو خان اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اتنا جبر کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ وہ ظالم بادشاہ وہاں پہ یہ سوچ لیا تھا کہ ہم ہر مسلمانوں کو یہاں پہ قتل کروں گا اور قتل کرنے کے بعد ان کے کھوپڑیوں کو مینار بناؤں گا اور اس کھوپڑیوں کا مینار بنانے کے بعد چڑھ کر کے میں اس پر شراب پیوں گا. حضرات گرامی، آج میں بتانا چاہتا ہوں